वलसाड जिला पुलिस ने जलाराम इंडस्ट्रियल पार्क में एक मजदूर की हत्या की गुत्थी कुछ ही घंटों में सुलझा ली और आरोपी को जलगांव महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया। वलसाड जिले में घटित गंभीर अपराधों के मामले में वरिष्ठ अधिकारी तुरंत पहुंचकर अपराध का पता लगाएं और कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें। सूरत संभाग सूरत के पुलिस महानिरीक्षक श्री प्रेमवीर सिंह साहब और वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर करणराज वाघेला को ऐसे अपराधों में कैसे काम करना है, इसके बारे में निर्देश दिए गए और सटीक और गहन मार्गदर्शन दिया गया। दिनांक 11 सितंबर 2024 को वलसाड जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष द्वारा खोडियार होटल के सामने धर्मपुर चौक जलाराम औद्योगिक पार्क प्लॉट नंबर 25 के पास NH 48 पर एक मजदूर की हत्या की संदिग्ध घटना के संबंध में टेलीफोन पर सूचना दी गई। पुलिस वलसाड डिवीजन वलसाड और श्री DD परमार पुलिस निरीक्षक वलसाड सिटी अपनी टीम के साथ बिना समय गंवाए तुरंत मौके पर पहुंचे और पाया कि मजदूर पप्पू S0 विष्णुदेव पासवान गिरिहांडा जिला शेखपुरा बिहार का निवासी है कि चेहरे पर किसी कुंद वस्तु से मारकर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी है, जिसके आधार पर वलसाड सिटी पुलिस चौकी की सर्विलांस टीम और वलसाड जिला स्थानीय अपराध शाखा टीम को वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर करणराज वाघेला द्वारा तकनीकी और मानव संसाधन के साथ यह हत्या किसने की है इसका पता लगाने और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। गठित टीमों द्वारा मात्र 30 मिनट में मानव समाज एवं तकनीकी निगरानी के आधार पर हत्या करने वाले आरोपियों 1 विकास पुत्र बंसी मांझी एवं उसकी पत्नी 2 चंपादेवी विकास मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्राम कुरहाडीह पोस्ट मथुरापुर थाना सिकंदरा मथुरापुर जिला जमुई बिहार राज्य का मूल निवासी पाया गया। RPF को सूचना मिली कि आरोपी सूरत रेलवे स्टेशन से ट्रेन से अपने मूल स्थान जा रहे हैं और उनके साथ विवरण साझा करने के बाद आरोपियों को कुछ ही घंटों के भीतर जलगांव महाराष्ट्र रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया गया। दोनों आरोपियों को प्रारंभिक पूछताछ के लिए वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन ले जाया गया और दोनों आरोपियों को 12 सितंबर 2024 को शाम के 5:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से पूछताछ के दौरान चंपादेवी की मृतक से मुलाकात करीब 1.5 साल पहले उसके गांव में साइकिल रेस के दौरान हुई थी और जान पहचान बढ़ी और फोन नंबरों का आदान प्रदान हुआ और कभी कभार मुलाकात होती थी। घटना से लगभग 1 सप्ताह पहले मृतक अपने गृहनगर गया था और काम दिलाने के बहाने चंपादेवी और उसके पति विकास वलसाड लेकर आए। मृतक का आरोपी की पत्नी के साथ अवैध संबंध हो और घटना की रात मृतक और चंपा देवी को अवैध रूप में देख लेते मृतक जब सो गया और नींद में था तब दोनों आरोपियों इकट्ठे होकर लोखंड का हथौड़ा और पाइप से चेहरे पर चोटें पहुंचाई और मृतक की हत्या करके अपने मूल वतन की ओर भाग गए होने की जानकारी मिली। वलसाड सिटी पोलीस स्टेशन विस्ताરના જલારામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક પ્લોટ નંબર 25માં ગઈકાલે વહેલી સવારે 7 વાગે પોલીસને કંટ્રોલ રૂમ મારફતે જાણ થઈ હતી કે પ્લોટ નંબર 25 જલારામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્કમાં એક ખૂન કરેલી હાલતમાં એક લાશ મળેલી છે। તાત્કાલિક થાણા અધિકારી દિનેશ પરમાર, DYSP વર્મા સાહેબ, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ SOG તમામ ટીમો એલર્ટ થઈ ગઈ હતી। બનાવવાળી જગ્યાએ જઈને જોતા ત્યાં એક હથોડો અને એક પાઇપ લોહીવાળા મળી આવેલ હતા, જેનાથી એવું કન્ફર્મ થયું હતું કે હથોડાના પાઇપ વડે કોઈ અજાણ્યા શખ્સોએ અથવા અજાણ્યા શખ્સે આ વ્યક્તિનું મર્ડર નિપજાવ્યું છે। જે પ્રાથમિક માહિતી જે ફેક્ટરીના જે શેડના ઓનર પાસેથી મળી એ પ્રમાણે આ વ્યક્તિનું નામ પપ્પુ પાસવાન હતું અને પપ્પુ પાસવાન ઘણા સમયથી આ જગ્યા ઉપર પ્લોટ નંબર 25માં નોકરી કરતો હતો અને પ્રાથમિક જે પૂછપરછ આજુબાજુના મજૂરોની અને ફેક્ટરીઓની પૂછપરછ કરતાં ખ્યાલ આવ્યો કે આ પપ્પુના મિત્ર એક વિકાસ માંઝી એની પત્ની ચંપાદેવી સાથે વિકાસ માંઝીની પત્ની ચંપાદેવી સાથે હમણાં 10 દિવસ પહેલાં જ અહીંયા કામ પર આવ્યો હતો અને પપ્પુના કહેવાથી ત્યાં વિકાસને નોકરીએ રાખેલો હતો। વિકાસ અને ચંપાદેવીની શોધખોળ કરતાં એ લોકો મળી આવેલ નહોતા એટલે પાકી શંકા આ બંને પતિ પત્ની ઉપર ગઈ હતી કે ગઈકાલે રાત્રે આ લોકો કદાચ આ વ્યક્તિનું મરણ નિપજાવીને ભાગી ગયેલા હશે। તમામ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ SOG અને પોલીસ સ્ટેશનની ટીમો આજુબાજુના રેલવે સ્ટેશન આજુબાજુના બસ સ્ટેશન તમામ જગ્યાએ તપાસમાં જોડાયેલી હતી। વલસાડ સિટીના વિશ્વાસ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત તમામ જે CCTV કેમેરા ચેક કરવામાં આવ્યા હતા અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સ આધારે सूरत रेलवे स्टेशन थी ए लोग एक पर्टिक्युलर ट्रेन में भाग्या होवानी चौक्कस माहिती मળી હતી। आ तपास में सूरत रेलवे पोलीसे खूब ज आपने मदद करी थी और साथे साथे ए पर्टिक्युलर ट्रेन में भाग्या है तो एमां पण जलगांव रेलवे स्टेशन पर थी एमने विदिन 2 hours 2 कलाकनी अंदर जलवा रेलवे स्टेशन ट्रेन જ્યારે પસાર થતી હતી ત્યારે ટ્રેનમાંથી બંને વ્યક્તિઓ વિકાસ માંઝી અને એની પત્ની ચંપાદેવીને પકડી પાડવામાં આવ્યા છે। આ બંને આરોપી પકડવામાં સુરત રેલવે પોલીસ અને સાથે સાથે આપણી રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ RPFની
અલગ અલગ ટુકડીઓ, તમામ રેલવે સ્ટેશનની તમામ ટુકડીઓ આપણને ખૂબ જ મદદ કરી અને ફક્ત 3 કલાકના ગાળામાં આ બંને મર્ડર કેસના આરોપી પકડી પાડવામાં આવ્યો છે. જે આરોપીઓ છે વિકાસ માંઝી અને ચંપાદેવી માંઝી, એની પૂછપરછ કરતાં એ હકીકત મળે છે કે ચંપાદેવીનું ઘણા વર્ષોથી આ પપ્પુ પાસવાન જોડે અફેર હતું અને બનાવના દિવસે ચંપાદેવી અને પપ્પુ પાસવાન જે મરણ ગયેલ છે એ લોકોને કડંગી હાલતમાં આ વિકાસ છે જોઈ ગયો હતો અને પછી વિકાસ એની પત્ની સાથે મળીને આ પપ્પુ પાસવાનનું હથોડા મારીને પાઇપ મારીને મર્ડર નિપજાવી દીધું હતું અને ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યા હતા. આરોપીઓની પ્રાથમિક પૂછપરછ કરતાં, જે આરોપી ચંપાદેવીની પૂછપરછ કરતાં, આજથી 1.5 વર્ષ પહેલાં એમના ગામમાં એક સાયકલ રેસ થઈ હતી. સાયકલ રેસ વખતે આ જે પપ્પુ પાસવાન છે મરણ જનાર, એની ચંપાદેવી સાથે મુલાકાત થઈ હતી અને ત્યારે એ લોકોની એકબીજાની નંબરની આપ લે થઈ હતી અને ત્યારથી જ્યારે આ પપ્પુ પાસવાન છે વલસાડથી રજા લઈને બિહાર જ્યારે જતો ત્યારે એને રેગ્યુલરલી ગુપ્ત રીતે મળતો હતો અને એના સંબંધો વિકસ્યા હતા. અને ત્યારબાદ હમણાં રિસન્ટલી જ્યારે જલારામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્કમાં મજૂરોની જરૂર પડી એટલે પપ્પુએ પોતે જ ચંપાદેવી સાથે સેટિંગ કર્યું હતું અને એણે વિકાસને મુલાકાત કરીને તારે મજૂરી કામ માટે તારી પત્ની સાથે આવવું હોય તો હું તને જોબે રખાવી દઈશ એમ કરીને કીધું હતું. એટલે એ લાલચથી વિકાસ એની પત્ની ચંપાદેવીને અહીંયા લઈ આવ્યો હતો જેથી કરીને પપ્પુ ચંપાદેવી સાથે પોતાનું જે અફેર છે એને વધારે આગળ વધારી શકે.